इमरान खान की रैली फायरिंग, इमरान के पैर ते लगी गोली, फायरिंग दौरान एक की मौत, 6 जख्मी। वजीराबाद च हकीकी आजादी मार्च दौरान वापरी घटना। मूसेवाला कतल केस च NIA की वड्डी कार्रवाई, सूत्रां के हवाले तो खबर। मनकीरत औलख ते दिलप्रीत ढिल्लों तो हुई पुछगिछ। दिल्ली NIA हैडक्वार्टर च 4 तो 5 घंटे तक चली पुछगिछ। गुरदासपुर वाले समागम लई ईसाई भाईचारे वालों क्रूसेड शब्द लिया वापस। पुलिस वालों करवाई सहमति तो बाद प्रार्थना शब्द वरतन ते बनी सहमति। सिख जथेबंदियां ने क्रूसेड शब्द की वरतों ते जताया सी इतराज। रवनीत बिट्टू ने अमृतपाल नूं दस्सिया बाहरले देशों का एजेंट। क्या बाहरों ट्रेनिंग लैके आउंदे ने ऐसे लोग, 6 महीने का हुंदा है इन्हां दा पीरीयड। अमृतपाल बोले बिट्टू वर्गे लोग कौम ते पंजाब विरोधी। SGPC प्रधान की चोन लड़न ते बजिद बीबी जागीर कौर। न्यूज़ 18 ते बोले वचन जो दिता उस तो पिछे हटन का सवाल ही नहीं, जे पंथ चाहेगा तो करांगी सेवा। बीजेपी नाल मिली भुगत दे इल्जाम कीते खारिज। पराली दे प्रदूषण नूं लैके मुड़ केंद्र ते वरे CM मान। बोले जानबुझ के पंजाब नूं कीता जा रहा टारगेट। प्रदूषण इकल्ले पंजाब नहीं पूरे उत्तर भारत की है समस्या। पराली साड़े जाण दे मामलिਆਂ ते सख्त सरकार। लुधियाना तो बाद संगरूर च भी किसानां दे रिकॉर्ड च पई रेड एंट्री। 5 लाख का ठोकिया जुर्माना। मुख्यमंत्री मान अचानक पहुंचे समराला दे तहसील दफ्तर ते सेवा केंद्र। प्रबंधां दा लिया जायजा, लोकां दीयां जाणियां समस्यावां। CM बोले छापा मार नहीं आया, कमियां जान के दूर करना है मकसद। बाबा बकाला तो आप विधायक दलबीर सिंह टोंग भगौड़ा करार। बार बार समन भेजन ते भी कोर्ट च नहीं हुए पेश। तरनतारण अदालत ने अटैच करने लई मंगिया प्रॉपर्टी का वेरवा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल करते हैं मूसेवाला कतल कांड च चल रही इन्वेस्टिगेशन की। यह इन्वेस्टिगेशन नूं होर अगे वधाउंदे होए 2 होर पंजाबी गायकां नूं तलब किया गया है NIA वालों और बकायदा पुछगिछ हुई है। NIA ने 2 पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ते दिलप्रीत ढिल्लों दोनों नूं बुला के करीब 4 तो 5 घंटे दोनों तो पुछगिछ की गई है। इन्हां दोनों गायकां तो दिल्ली दे NIA हैडक्वार्टर ते उत्थे बुलाया गया सी और दोनों तो ये पुछगिछ हुई है। और सोर्सिस के हवाले तो यह खबरां ने कि NIA हुण तक 3 जिहड़े पंजाबी गायक ने उन्हां तो पुछगिछ कर चुकी है। मनकीरत औलख, दिलप्रीत ढिल्लों। इस तो पहला अफसाना खान नूं सद्दिया गया सी। हालांकि अफसाना खान नूं बुलाए जाण ते सिद्धू मूसेवाला दे परिवार ने इतराज भी जताया सी। उन्होंने कहा सी कि जिहड़े कोई साडे हक च बोलदे है उन्हां तो तां कुछ नहीं पुछया जा रहा, उन्हां नूं तां बुलाया जा रहा है, ते जिन्हां बाबत असी सोचते हैं कि इन्हां नूं बुलाया जाना चाहिए उन्हां नूं बुलाया नहीं जा रहा। सो हुण मनकीरत औलख ते दिलप्रीत ढिल्लों 2 गायक ने जिन्हां नूं बुलाया गया NIA ने, जिन्हां तो पुछगिछ की है। क्योंकि इस पुछगिछ दे कई सारे एंगल ने। एक एंगल यह भी है कि ये चर्चावां ने या पुलिस के कोल ये जानकारियां ने कि जदों सिद्धू मूसेवाला दा मर्डर होया उस तो बाद बहुत सारे ऐसे गायक ने जिन्हां तो फिरौतियां वसूलियां गईयां या जिन्हां ने गैंगस्टरां नूं पैसे दिते। ये चर्चावां ने कि सिद्धू मूसेवाला दे मर्डर तो तुरंत बाद बहुत सारे जिहड़े पंजाबी कलाकार ने, जिहड़े गायक ने, उन्हां तो वड्डे पद्धर ते फिरौतियां वसूलियां गईयां और करीब दर्जन पर दा जिक्र होया ये जिहड़े सोर्सिस तो जो पुलिस के सोर्सिस ने उन्हां दे हवाले नाल। सो हुण ओह कड़ी जिहड़ी है अगे वधदी नज़र आ रही है क्योंकि ये चर्चावां सी कि दर्जन के करीब जिहड़े गायक ने ओह NIA की लिस्ट ते ने और उन्हां तो पुछगिछ अगले दिनां च कीती जावेगी। सो 2 नाम अफसाना खान तो बाद होर सामने आ गए ने, एक मनकीरत औलख दा और एक दिलप्रीत ढिल्लों दा। और मनकीरत औलख दा नाम ये जड़ियां असी दिखा रहे हाँ कि अगे कौन, 2 जिहड़े ने असी खाली छड्डे ने कि अगे कौन। और ये लड़ी जिहड़ी है ये लंबी हो सकती है पर 3 चेहरे जिहड़े ने सामने आए ने। अफसाना खान दे हालांकि सिद्धू मूसेवाला दे नाल बहुत चंगे संबंध, उन्हां दे परिवार दे नाल बहुत चंगे संबंध रहे ने। अफसाना खान मूसेवाला नूं अपना भरा कहते रहे ने, रखड़ी बंधते रहे ने सिद्धू मूसेवाला दे और इसे करके सिद्धू दे परिवार ने भी इतराज जताया जदों अफसाना खान नूं सद्दिया गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਲਖੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ NIA ਖੰਗਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਘੜੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਮਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ। 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੜਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਯਾਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? देखो जी आही जवाब है मेरे ते दे भी देंगी कह भी देंगी, ये सुनते ही होने सुन ही लेना उन्होंने कि मैं की कह रही हूँ। जे मैं अज जो मैंने सस्पेंड किया, जे अज मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकती, अज मैं प्रधान साहब के खिलाफ नहीं बोल सकती, अज मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकती, तुसीं ये दसो जो मैं पार्टी दे विच सी उदों मैं किद्दां बोल सकती जो वो समझदे सी चोण लड़ रहे हो तुसीं एसजीपीसी दी? देखो ये तो बचन करे खिसक जाए सोनार कच्चा। मैं तो पहले दिन तो कहा सी उन्होंने कि मैं सेवा लेनी। पिछले समय किसी ने जगीर बनाई, किसी परिवार ने जगीर बनाई या नहीं बनाई? नहीं, मैं किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 33 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, मैं देखो मैं कौम को कोई गल नहीं लुकाउणी, मेरे मन के उत्ते जिहड़ा बोझ ना रहे। उन्होंने ऑपरेशन कराया सी इत्थे, उन्होंने हार्ट सर्जरी कराई सी, हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी। इत्थे उन्होंने दोस्त सीगे ढिल्लों साहब आए, उन्होंने मैंने दस्सिया कि बीबी जी इदां जिहड़े साडे सिख मिनोरिटी चेयरमैन बने ना, उन्होंने ऑपरेशन बड़ा होया तो सीरीयस ने, मतलब कंडीशन काफ़ी। अच्छा मैं क्या ठीक है, फोन कर सुन लेंदे, कहंदे नहीं अजे लैंदी ते नहीं। मैं उन्हें फिर फोन कहंदे तुसीं करके वेख लो। मैं कीता, ओहदी वाइफ ने चुक्या, उन्हें कहा भैन जी ठीक है, अजे वो फोन नहीं सुनते। दसो ये जुर्म हो गया? ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਵਾਂ? ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। मैं उनको जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस। तो मैं बीमार था, मैं तो आशा करता था बादल साहब से भी
कि 30 साल तक मैंने उनकी सेवा की, उनके जगह जगह साथ आया। ये परिवार हमारे घर का परिवार है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मेरे हालचाल पूछने ही आ जाते। अगर मुझे अच्छा लगता, हम तो विरोधी का भी हाल पूछते हैं, तो उन्होंने केवल टेलीफोन किया मेरा हालचाल जानने के लिए। मैं समझता हूँ ये कोई इंसानियत वाली बात है, तो मैं उसका धन्यवाद ही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये इशू क्या है। इशू तो जो आपके 170 मेंबर हैं, दे आर इलेक्टेड पीपल सिंस 2011। उनमें से बहुत सारे लोग तो संसार से चले भी गए होंगे, कुछ इस्तीफ़ा दे गए, तो आप अपना चुनाव कीजिए ना। तो हमें उसमें भारत सरकार, माइनॉरिटी कमीशन या इकबाल सिंह का क्या लेना देना है। मैं तो पंजाब गए को मुझे बहुत समय हो गया। तो इसमें ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जिन बातों का सवाल लोग पूछते हैं, और मैं गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिखों को प्यार करने वाली पार्टी है। ये 1984 में जो हुआ उसकी SIT भी मोदी साहब ने बनाई है। 22-23 का मोदी साहब को तो जब उठते हैं तो उनको याद आता है, यार सिखों का कोई काम तो कर लो। अमित शाह जी का ये आता है कि सिखों का क्या मैं कर सकता हूँ। अरे लंबी सूची है। कभी उनको आता है कि पगड़ी बांध के यार मैं जाऊँ मत्था टेकने गुरु नानक साहब के गुरुपुरब पे। किसानी का आंदोलन ख़त्म करना था, भी गुरु नानक के चरणों में किया। गुरु नानक के लिए ये कॉरिडोर करतारपुर बना। मैं क्योंकि लोग कहते हैं, मैं उसको चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई एक आदमी बता दे कि किसी सिख को RSS ने हिंदू बनाया है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ BJP ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ,